සුබ දවසක් ඔබ සියලු දෙනාට. ඉතින් මම දන්නවා මේ වගේ කාලයකදී අපි හැමෝම ඊටමත් අමාරුවෙන් තමයි යන්නේ. ඉතින් කිතුණුවන් විදිහට අපි කොහොමද මේ අමාරු කාලයන් ජයග්‍රහණය කරන්න කියලා බලන්න අද අපි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම ඔබත් එක්ක එකතු වෙලා හොඳ නමස්කාර කාලයක් ගත කරන්න. ඒ නමස්කාරයෙන් කොහොමද අපි මේ ශක්තිමත් වෙන්නේ? ඒ වගේම අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නවා හොඳ පණිවිඩයක්, ශක්තිමත් පණිවිඩයක් ඔබ තුල තැන්පත් කරන්න අද දවසේදී. It's a great time to worship the Lord. And wherever we worship Him, His presence comes and fills the place. His joy fills the place. His peace fills the place. And everything that belongs to heaven comes and fills our space. So would you join me to just begin to welcome the Lord, welcome the King. And expect heaven's presence to come and rest among us. Let's just begin to offer up our hearts. Let's welcome the Lord among us.
Only Jesus. Only Jesus. Only He can satisfy. Only He can fill our hearts. Only He can touch our hearts.
இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்களை திரும்பவும் வாழ்த்துகிறேன். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් නැවතත් ඔබට සුබ පතනවා. நான் விசுவாசிக்கிறேன், வெகு சீக்கிரமாய் குடும்பமாக சபையாக நாங்கள் ஒன்றிணைந்து எங்களுக்கு நமஸ்கரிப்பதற்கு ஆண்டவர் சந்தர்ப்பத்தையும் கிருபையும் கொடுத்தருள்வார். මම විශ්වාස කරනවා දෙවියන් වහන්සේ අපිට පවුලක් විදියට සභාවක් විදියට එකතු වෙලා නැවතත් උන්වහන්සේට নমස්කාර කරන්නට ඉතා ඉක්මනටම කාලය සලසලා දෙයි. ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவதற்கு ஆண்டவர் எங்களை ஒன்று கூட்டுவார். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමය මහිමයට පත් කරන පිණිස උන්වහන්සේ අපිව එකතු කරන්නට යනවා. விசேஷமாக செவ்வாய்க்கிழமை அன்று காலை 9 மணியிலிருந்து 10 மணி வரை இந்த ஸ்தலத்திலே ஒவ்வொருவருக்காகவும் ஜெபம் நடைபெறுகிறது. අඟහරුවාදා උදෑසන 9 සිට 10 වෙනකන් හැම කෙනෙක් වෙනුවෙන්ම මේ ස්ථානයේ යාත්නා කරනවා. உங்களுக்காகவும் ஏதாகிலும் ஜெப தேவை இருந்தால் நீங்களும் சொல்லுங்கள். தொடர்ந்து நாங்கள் அதற்காக ஒரு சிறிய குழு தொடர்ந்து அதற்காக செவ்வாய்க்கிழமையிலே ஜெபித்து வருகிறது. ඔබටත් මොනවා හරි යාත්නා ඉල්ලීමක් තියෙනවා නම් ඔබ කියන්න. අපි කුඩා කණ්ඩායමක් විදියට එකතු වෙලා අපි ඒ උදෙසා යාත්නා කරනවා. கர்த்தர் தாமே அதன் மூலமாய் தேவ ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்கு கொடுத்தருள்வாராக. දෙවියන් වහන්සේමයි ඔබට ඒ සඳහා පිළිතුරු දෙන්නට යන්නේ. இன்றைய நாளில் நான் ஒரு சிறிய காரியத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். අද දවසේ මම ඉතාමත් කුඩා දෙයක් ඔබ සමග බෙදා ගන්න நீங்கள் நன்றாக அறிந்த காரியம். ඔබ ඉතා හොඳින් දන්නා நீங்கள் දෙයක්. சபையிலே கேட்டிருக்கிறீர்கள். ඔබ සභාවේ අසා තිබෙන දෙයක්. இந்த வார்த்தை யோவான் 8 அதிகாரம் 32 வசனம். මේ තමත් මේක තියෙන්නේ යොහාන් 8:32 වෙනි පදේ. சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்று. සත්‍ය දැනගන්නා විට සත්‍ය ඔබලාව නිදහස් කරනු இதை ලබනවා. நாங்கள் அநேக தடவைகள் நாங்கள் கேட்டிருக்கிறோம். මේක අපි බොහෝ වෙලාවට අසලා තියෙනවා. சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியமே உங்களை விடுதலையாக்கும். ඒ සත්‍ය ඔබ දැනගන්න විට ඒ සත්‍ය ඔබව නිදහස් කරන්නට යනවා. இந்த உலகத்திலே மனிதனுடைய ஞானத்தின்படி அநேக சத்தியங்களுக்குள்ளாய் மனிதன் கடந்து போகிறான். අද දවසේ මනුෂ්‍යයන්ගේ ඒ සත්‍යතාවය මනුෂ්‍යයන්ගේ ඥානයට අනුව ඔවුන් ඒ දේට අරගෙන යනවා. அவன் வந்த பின்னணி, ඔවුන් ආපු පසුබිම, இல்லாவிட்டால் அவன் கேள்விப்பட்ட காரியம், ඔවුන් ඇසුවා වූ அவன் දේවල්, அறிந்த காரியம், ඔවුන් දැනගෙන සිටියා වූ அவன் கண்ட දේවල්, காரியம், ඔවුන් දැක්ක දේවල්, இதன் மூலமாய் அவன் ஒரு சத்தியத்துக்குள்ளாய் தன்னுடைய ஞானத்தை கொண்டு அதில் கடந்து போகிறான். ඒ අය තමන්ගේ ඥානය කරන කොටගෙන ඒ අය ඒගොල්ලන් දන්න සත්‍යයට ඒගොල්ලන් වරයි යනවා. ஆனாலும் மெய்யான சத்தியமானது தேவ வார்த்தை ஒன்றே. නමුත් සැබෑ වූ සත්‍ය නම් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය පමණයි. மனிதனுடைய அழிவிலிருந்து, මනුෂ්‍යයාගේ මැවීමේ සිට அநேக போராட்டங்களிலிருந்து, බොහෝ පොරබැදීම් තුළින් பாவத்திலிருந்து, அழிவிலிருந்து පාපේ ඉඳලා ඒගොල්ලන්ගේ ශාපේ ඉඳලා மனிதனை மீட்ட, மனிதனை நன்றாய் விடுவித்த சத்தியம் தேவ சத்தியம் ஒன்றே. මනුෂ්‍යව මුදවන්න හැකි මනුෂ්‍යව ගලවන්නට හැකි එකම සත්‍යතාවය දෙවියන් වහන්සේගේ සත්‍යතාවය පමණයි. ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை அவர் மூலமாகவே நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம். උන්වහන්සේ කර්ණ කොටගෙන පමණක්ම අපි ගැලවීමේ ප්‍රීතිය ලබනවා. வேறொரு மார்க்கமோ வேறொரு வழியோ இல்லை. වෙන මාර්ගයක්වත් වෙන විදියක්වත් නැහැ. எங்களுக்கு நன்றாக தெரியும், இயேசுவானவர் இந்த பூமியிலே எங்களுக்காக வந்தார். අපිට හොඳටම දන්නවා යේසුස් වහන්සේ අපි උදෙසා මේ පොළවට ආවා. அவருடைய அன்பை இந்த பூமியிலே காட்டினார். උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය උන්වහන්සේ මේ පොළවේ පෙන්නුවා. அவர் எங்களுக்காக ரத்தம் சிந்தினார். උන්වහන්සේ අප උදෙසා රුධිරය වැගුවා. எங்களுக்காய் அடிக்கப்பட்டார். උන්වහන්සේ අප උදෙසා පහර කෑවා. எங்களுக்காக இன்று உயிர் தெளிந்து எங்கள் மத்தியிலே உலாவுகிறார். උන්වහන්සේ අප උදෙසා නැවත නැගිටලා අප සමග සැරිසරනවා. என்னோட ஆண்டவருடைய வார்த்தை சதா காலங்களில் நான் உங்களோடு கூட இருப்பேன் என்று சொல்லுகிறது. උන්වහන්සේගේ වචනේ කියා සිටිනවා මම සදා කාලිකවම ඔබ සමග සිටිනවා. ஆண்டவர் எங்கள் மத்தியிலே உலாவுகிறார். උන්වහන්සේ අප සමග වාසය කරනවා සැරිසරනවා. பரிசுத்த ஆவியானுடைய கிருகை எங்கள் மத்தியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ක්‍රියාව අප මැදේ සිදු වෙමින් පවතී. ஆண்டவர் எங்களோடு கூட இருக்கிறார். ස්වාමින් වහන්සේ අප සමග සිටිනවා. அதே எங்களுடைய பலன். ඒ තමයි අපේ බලය. ஆமென். ආමේන්. யோவான் இன்னொரு பகுதியை பார்ப்போம். யோவான் 14 அதிகாரம் 6 வசனம். යොහන් 14 6 වෙනි පදය. அந்த இடத்துல சொல்லுகிறது, அதற்கு இயேசு நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். ඒ ස්ථානයේ යේසුස් වහන්සේ කියා සිටිනවා මාර්ගයේද සැබෑවද ජීවනයේද මමයි කියලා. என்னை அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவினிடத்தில் வரான்.
මම නැතුව පියාණන් වහන්සේ වෙතට කාටවත් මෙන්න බෑ. நானே வழியா இருக்கிறேன் මම තමා මාර්ගය. என்று அவரே எங்களுடைய மார்க்கமா இருக்கிறார். නිසා උන්වහන්සේම පමණයි අපේ මාර්ගය. அவரே எங்களுடைய சத்தியமான வழியா இருக்கிறார். උන්වහන්සේම පමණයි අපේ සත්‍ය වූ මාර්ගය. அதற்கு பின்பதாய் பார்க்கிறோம் அவரே சத்தியம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ කියා සිටිනවා මම තමා සත්‍ය. அதே விதமா அவரே ஜீவனுமா ඒ இருக்கிறார். වගේම තමා උන්වහන්සේමයි ජීවනය. என்னை அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவினிடத்தில் வரான். මා නැතුව වෙන කිසිම විදියකට පියාණන් වහන්සේ වෙතට එන්න බෑ කියලා. ஏனென்றால் அவரிடத்திலிருந்தே எங்களுக்கு அனைத்தும் இருக்கிறது. මක් නිසාද උන්වහන්සේ තුල අපිට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම තියෙනවා. அவரே மெய்யான சத்தியம். උන්වහන්සේමයි සැබෑ වූ සත්‍ය. அவரே உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். උන්වහන්සේමයි සැබෑව. சில வேளையில நீங்கள் நினைக்கலாம் සමහර වෙලාවට ඔබ හිතන්න පුළුවන් இதை எங்களுக்கு தெரியும், ඔව් අපිට මේක දන්නවා. இது நன்றாக தெரிந்த காரியம், හොඳටම දන්න இதன் දෙයක්. மூலமாய் நாங்கள் நடக்கிறோம், මේක කරන කොටගෙන අපි හැසිරෙනවා. இதிலே நாங்கள் கடந்து போகிறோம், අපි මේ තුල ගමන් කරනවා. ஆனால் ஆனபடியினால் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை என்று. ඒ නිසා මට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ஆனாலும் முன்னொரு பகுதியை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் வேதத்திலே. තවත් කොටසක් අපි බලන්නට යනවා දේ වචනේ තුල. 1 யோவான் 4 அதிகாரம் 6 வசனம். පළවෙනි යොහාන් 4:6 වෙනි පදය. அந்த பகுதியில் ஒரு விசேஷித்த காரியத்தை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ඒ ස්ථානයේ විශේෂ වූ දෙයක් අපි බලන්න යනවා. இரண்டாம் பகுதி இவ்விதமாய் சொல்லுகிறது, දෙවෙනි කොටස මෙහෙම කියනවා. இதனால் சத்திய ஆவி என்னதென்றும் 1 யோவான் 4 அதிகாரம் 6 வசனம். පළවෙනි යොහාන් 4:6 ඒ ස්ථානයේ කියනවා සැබෑකමේ ආත්මය මෙයින් සැබෑකමේ ආත්මය. இதனால் சத்திய ஆவி என்னதென்று அறிவோம், මේ නිසා අපි සැබෑකමේ ආත්මය කියලා දැනගෙන வஞ்சகத்தின் ஆவி என்னதென்றும் அறிந்திருக்கிறோம். ඒ වගේම අපි මුලා කරන්නව ආත්මය මොකද්ද කියලා දැනගන්නවා. ஆனபடியினால் 2 விதமான காரியங்கள் அந்த ஸ்தலத்திலே போடப்படுகிறது. මේ ස්ථානයේ කියලා තියෙනවා දෙවිදියාකාර දෙයක්. சத்திய ஆவி, ඒ ස්ථානයේ කියනවා සැබෑකමේ ආත්මය. அடுத்ததாக வஞ்சகத்தின் ஆவி. ඊට පස්සේ කියනවා මුලාවේ ආත්මය. ஏன் விதமாய் சொல்லப்படுகிறது, ඇයි මෙහෙම කියන්නේ? ஏன் விதமாய் இருக்கிறது? ඇයි මෙහෙම තියෙන්නේ? ஒரு மனிதன் வஞ்சிக்கப்படலாம், මිනිසෙක් වංචාවට මුලාවට හසු වෙන්න පුළුවන්. ஏனென்றால் அவன் ஏமாற்றப்படலாம், ඔහු රැවටෙන්න පුළුවන්. ஏனென்றால் ஒரு காரியத்தை அவன் சில வேளையிலே அவன் அதை சத்தியமா எண்ணலாம், සමහර වෙලාවට යම් දෙයක් ඔහු සත්‍යයි කියලා පිළිගන්න පුළුවන්. சில வேளையிலே அவன் வஞ்சிக்கப்படலாம். நீங்கள் சில வேளையில நினைக்கலாம் இந்த பகுதி கடைசி காலத்திலே நடைபெறுகிற காரியத்தை தான் சொல்லுகிறது என்று. ඔබ හිතයි සමහර වෙලාවට මේක අවසාන කාලයේ සිද්ධ වෙන්නා වූ දෙයක් ගැනනේ කතා කරන්නේ. இந்த பகுதி அவுதமாய்த்தான் சொல்லப்படுகிறது என்று நினைக்கலாம். ඔබ හිතයි ඒ විදිහට තමයි මෙතන කතා කරන්නේ. சில வேளை நினைக்கலாம் தேவ மனுஷன் கர்த்தரை நமஸ்கரிக்கிறவன், கர்த்தரோடு கூட இருப்பவன், எல்லாவற்றையும் செய்கிறவன் ஒரு நாளும் வஞ்சிக்கப்பட முடியாது என்று. ඔබ හිතයි දෙවියන් වහන්සේ සමග සිටින්නා වූ කෙනෙක්, දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්නා වූ කෙනෙක්, නිතරම දෙවියන් වහන්සේ සමගින් ගමන් කරන්නා වූ කෙනෙක් කොයිම වෙලාවකවත් මුලා වෙන්නේ නැහැ, රැවටෙන්නේ නැහැ කියලා. ஆனாலும் நீங்கள் கவனமாய் இருங்கள் என்று தேவ வார்த்தை சொல்லுகிறது. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියන ඔබ පරිස්සමින් සිටින්න කියලා. பிசாசுக்கு இடம் கொடாதிருங்கள் என்று சொல்லுகிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියනවා ඒ සතුරාට ඔබ ඉඩ දෙන්න එපා කියලා. இதை குறித்து நான் ஒரு காரியத்தை சில ஆரம்பத்தில் நடைபெற்ற ஒரு காரியத்தை உங்களோடு பேச போகிறேன். මම ඔබට සමග බෙදා ගන්නට යනවා ඒ මුල් කාලයේ සිද්ධ වුණා වූ දෙයක්. ஆதியாகமம் முதல் புத்தகம், ஆனா ஆதியாகமத்தில் நாங்கள் பார்க்கிறோம் 1ஆம் அதிகாரத்திலே ඒ පළවෙනි පොත උත්පත්ති පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදය අපි දකිනවා. ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியை சிருஷ்டித்தார். ඒ ස්ථානයේ කියනවා පටන් ගැනීමේදී දෙවියන් වහන්සේ අහසත් පොළවත් මැවුසේක. பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருந்தது. ඊට පස්සේ කියනවා පොළව වනාහි පාළුව හිස්ව තිබුණා කියලා. அது வெறுமையாய் இருந்தது, ඒක පාළුව තිබුණා. அது ஒழுங்கின்மையாய் இருந்தது. ඒක හිස්ව තිබුණා. ஆனாலும் ஆண்டவர் அதை காண்கிறார், නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමින් වහන්සේ ඒක දකිනවා. தேவன் அதை பார்க்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඒක දකිනවා. ஆனபடியினால் தேவன் இதை சீர்படுத்துகிறார். ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ මේක ගැන බලනවා. இந்த பகுதிகளை நாங்கள் வாசிக்கும் போது මේ කොටස අපි බලනකොට 1ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் அதிகாரங்களுக்குள்ளாய் நாங்கள் வாசித்து வரும்போது ඒ පරිච්ඡේද 1 2 3 අපි කියවගෙන එනකොට இந்த ஒழுங்கில்லாமல் இருந்த காரியத்தை ஆண்டவர் சீரானதாய் நல்லதாய் மாற்றுகிறார். උන්වහන්සේ පාළුව හිස්ව තිබුණා වූ දෙය
උන්වහන්සේ යහපත් ලෙස මාරු කරනවා. ஆண்டவர் படைத்த எல்லா காரியங்களையும் நல்லது என்று கண்டார். දෙවියන් වහන්සේ මැව්වා වූ සෑම දෙයක්ම උන්වහන්සේ යහපත් කියලා දැක්කා. நாங்கள் பார்க்கிறோம் மனிதனையும் அந்த இடத்துல சிருஷ்டித்தார், மனுஷியும் அந்த இடத்துல சிருஷ்டித்தார். අපි දකිනවා ඒ ස්ථානයේ දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යවත් මවනු இதை ලැබුවා. எல்லாவற்றையும் ஒழுங்காய் சிருஷ்டித்து அவர்களையும் ஏற்ற நேரத்திலே அவர்களையும் அந்த தளத்திலே படைக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம், உருவாக்குனதை. උන්වහන්සේ සෑම දෙයක්ම හරියාකාරව හරි වෙලාවට මවලා උන්වහන්සේ අවසානයේදී ඒ මනුෂ්‍යවත් ඒ ස්ථානයේ මවනවා. அவர்களை வைக்கிறார் ஏதேன் தோட்டத்திலே. උන්වහන්සේ ඔවුන්ව ඒදෙන් උයනේ තබනවා. எல்லாம் அருமையா இருக்கிறது, හැම දෙයක්ම පුදුමාකාර විදිහට எல்லாம் நல்லதா இருக்கிறது. හැම දෙයක්ම යහපත්ව තිබුණා. ஆண்டவரும் உலாவ வந்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. ඒ ස්ථානයේ කියනවා ස්වාමින් වහන්සේ ආවා කියලා ඒ ස්ථානේ සැරිසරුවා. அவர்களோடு கூட இருந்தார். ඔවුන් සමග සිටියා කියලා. அந்த இடத்துல எல்லாம் நன்றதா இருந்தது. හැම දෙයක්ම යහපත්ව எந்த ஒரு குறையும் இருக்கவில்லை அவர்களுக்கு. කිසිම අඩුපාඩුවක් තිබ්බේ නැහැ. எல்லா நேரங்களிலும் எல்லாம் இருந்தது. හැම මොහොතෙම හැම දෙයක්ම තිබුණා. அவர்களுக்கு உரிமை, அதிகாரம் எல்லாம் கிடைக்கப்பட்டது. ඔවුන්ට උරුමය, ආධිපත්‍ය සියලු දෙයක් ලැබුණා. ஆனாலும் அந்த இடத்திலே நாங்கள் 3ஆம் அதிகாரத்திலே பார்க்கும்போது අපි තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ බලනකොට ඒ ස්ථානයේ அந்த இடத்திலே பார்க்கிறோம் சர்ப்பமானது மிகவும் தந்திரமுள்ளதா இருந்தது. ඒ ස්ථානයේ අපි දකිනවා සර්පයා වනාහි ඉතාමත් කපටිව සිටියා කියලා. நீங்கள் சற்று நினைத்து பாருங்கள், ஆண்டவரால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட, ஆண்டவரால் படைத்த, ஆண்டவரால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த ஸ்தலம் දෙවියන් වහන්සේ විසින් මැව්වා වූ, දෙවියන් වහන්සේ විසින් සූදානම් කරා වූ, දෙවියන් වහන්සේ විසින් හරිගැස්වා වූ ඒ ස්ථානය ஆனாலும் அந்த இடத்திலும் தந்திரமுள்ள, அவர்களை வீழ்த்தக்கூடிய ஒரு காரியம் அந்த இடத்திலே நாங்கள் பார்க்கிறோம். අපි ඒ ස්ථානයේ දකිනවා ඔවුන්ව මුලා කරන්නා වූ, ඔවුන්ව රවට්ටන්නා වූ කපටි දෙයක් ඒ ස්ථානයේ තියෙනවා කියලා. தேவ மனுஷன் எப்பொழுதும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයා හැම මොහොතකදීම හරිම පරිස්සමෙන් සිටිය යුතුයි. நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள். ඔබ විශේෂ කෙනෙක්. 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம், ஜீவனுள்ள கற்கள். ඔබ ජීවමාන ගල්. நீங்கள் ராஜரீக ஆசாரியர்கள். ඔබ රාජකීය පූජකයෙක්. நீங்கள் உகர்ந்தவர்கள். ඔබ ඉතාමත් උසස්. நீங்கள் எனக்கு ஏற்றவர்கள். ඔබ මට අයිති කට්ටිය. அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் நாங்கள். ඒ වගේ අය තමයි. நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் அப்படிப்பட்டவர்கள். අපි හැමෝම ඒ වගේ. ஆனாலும் இந்த பயணத்திலே, නමුත් මේ ගමනේදී, இந்த ஆண்டவரோடு போகிற இந்த பயணத்திலே මේ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක යන්නා වූ ගමනේදී நாங்கள் வஞ்சிக்கப்படாதபடி கவனமாக இருக்க வேண்டும். අපි නොරැවටෙන පිණිස ඉතාමත් පරිස්සම්ව සිටිය යුතුයි. ஆரம்பத்திலே ஆதாம் ஏவாளுடைய ஆண்டவர் கொடுத்த உன்னதமான அந்த வாழ்க்கை, அவர்கள் வாழ்ந்த அந்த வாழ்க்கை வீழ்த்தப்பட்டதை பார்க்கிறோம். අපි දකිනවා ඒ පටන් ගැනීමේදී ආදම්ට ඒවට දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා වූ ඒ යහපත් ජීවිතය, ඒ යහපත් දෙය ඔවුන්ගේ නැති වෙලා යනවා, විනාශ වෙලා යනවා. பிசாசானவனுக்கு விருப்பமில்லை நாங்கள் ஒன்றாய் கூடி செயல்படுவது, ஒன்றாய் தேவ ராஜ்யத்துக்கு வேலை செய்வது. යක්ෂයාට කැමති නැහැ අපි එකට එකතු වෙලා දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය තුල ඉන්න එක, එකට එකතු වෙලා දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය දේවල් කරන එක. எங்களுடைய வீழ்த்துவதற்கு, எங்களை தந்திரமாய் செயல்படுத்துவதற்கு அவன் எங்களை வஞ்சனையாய் செயல்படுகிறான். ඔහු අපිව වෙන් කරන පිණිස, බෙදන පිණිස, අපිව ඒ උන්වහන්සේගේ මාර්ගයෙන් ඈත් කරන පිණිස ඔහු ඉතාමත් කපටි විදිහට, රවටන විදිහට, මුලාවට අපිව හසු කරනවා. நாங்கள் கவனமாய் இருக்க வேண்டும். ඒ නිසා අපි පරිස්සම් විය යුතුයි. அவன் பொய்யை உண்மையை போல இந்த ஸ்தலத்திலே பேசினதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். අපි දකිනවා බොරුව සත්‍ය ලෙස මේ ස්ථානයේ ඔහු කතා කරනවා. ஆனபடினால் நாங்கள் மிகவும் கவனமாய் இருக்க ඒ வேண்டும். නිසා අපි ඉතාමත් පරිස්සම් වෙන්න நாங்கள் ඕනේ. கேட்கிற, நாங்கள் பார்க்கிற, நாங்கள் முகம் கொடுக்கிற காரியங்களிலே இது உண்மையாய் இருக்கிறதா, இது சத்தியமாய் இருக்கிறதா, வார்த்தையின்படி இருக்கிறதா என்று நாங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். අපි අහන, අපි දකින, අපි බලන ඒ හැම දෙයක් තුලම අපි බලන්නට ඕන මේක දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අනුව සත්‍යව සැබෑව තිබෙනවද කියලා. இல்லாவிட்டால் நாங்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டு விடுவோம். එහෙම උනේ නැත්නම් අපි රැවටීමට, මුලාවට හසු වෙනවා. அந்த மகிமையை நாங்கள் இழந்து விடுவோம். ඒ මහිමය අපි නැති කරගන්නවා. ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த அருமையான வாழ்க்கையை நாங்கள் இழந்து விடுவோம். ඒ දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා වූ පුදුමාකාර ජීවිතය අපි අහිමි කරගන්නවා. என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் டீனேஜ் பருவத்திலே 14-15 வயதிலே அந்த பருவத்திலே இருக்கும்போது මම ඒ ගැටවර වියේ සිටින විට என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் என்னுடைய வீட்டிலே நான் மூத்தவனாக இருந்தபடினால் அதிக பாரங்களும்
அதிக வேதனையும் எனக்கு இருந்தது. මම ගෙදර වැඩිමහල්ලාව සිටින නිසා මට ගොඩක් බරක් ඒ වගේම වේදනාවක් තිබ්බා. என் வாழ்க்கையிலும் இந்த ஒழுங்கின்மையும் வெறுமை என்கிற நிலை என் வாழ்க்கையில இருந்தது. මගේ ජීවිතේත් මේ පාළුව හිස්ව තිබුණා වූ දෙයක් විදියට எனக்கு ஒரு நாளும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கவில்லை. මට කිසිම ආකාරයේ බලාපොරොත්තුවක් ஏனென்றால் என்னோடு பேசினவர்கள் எல்லாரும் என்னை ஒதுக்கினார்கள். உன்னால் முடியாது, உனக்கு தெரியாது என்று என்னை ஒதுக்கப்பட்டவனாய் இருந்தேன். මක් නිසාද මාත් එක්ක කතා කර හැම කෙනෙක්ම මාව පැත්තකට තල්ලු කරා. ඔබට බෑ, ඔබට කරන්න බෑ என் කියලා. வாழ்க்கையில எவ்விதமாய் நடைபெறும் என்கிற எந்த ஒரு குறிக்கோளும் இல்லாமல் இருந்தேன் அந்த வயதிலே. ඒ වයසේදී මගේ ජීවිතේ මේ ආකාරයට වෙයි කියලා කිසිම ආකාරයේ දෙයක් නැතුව මම හිටියා. ஆனாலும் என் ஆண்டவர் என்னை கண்டார். නමුත් මගේ දෙවියන් වහන්සේ මාව දැක්කා. படிப்படியாய் என்னை எல்லா ஆண்டவருடைய நன்மைகளினால் என்னை நடத்தி வந்தார். දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත්කම නිසා පියවරෙන් පියවර උන්වහන්සේ මාව අරගෙන இன்றைய ආවා. நாளிலே நான் ஆண்டவருடைய மகத்துவமான ஆண்டவருடைய கிருபையை, ஆசீர்வாதத்தை, சந்தோஷத்தை காண்கிறேன். අද දවසේ මම දෙවියන් වහන්සේගේ මහත් වූ මහිමය, කරුණාව, උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය මම අද දවසේ அது දකිනවා. கர்த்தருடைய கிருபையா இருக்கிறது. ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව எனக்கு වෙනවා. குடும்பம், பிள்ளை அனைத்தையும் ஆண்டவர் நலமானதாய் கண்டார். දෙවියන් වහන්සේ මගේ දරුවන් පවුල හැම දෙයක්ම යහපත් විදියට දැක්කා. ஆனாலும் ஆண்டவர் எனக்கு சொன்ன காரியம், නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මට කියපු දෙයක්, இந்த பயணத்திலே මේ ගමනේදී நீ வஞ்சிக்கப்படாதபடி, ඔබ නොරැවටෙන පිණිස නොරැවටෙන පිණිස நீ கவனமா இருக்கும்படியாக පරේසමින් සිටින්න. நான் எதை செய்தாலும், මම මොන දෙයක් කරත්, எங்கு போனாலும், කොහේ ගියත්, எந்த காரியத்தை பேசினாலும் මොන දෙයක් කතා කරත් ஆண்டவருடைய நாம மகிமைக்காக சாட்சி உள்ளவனாய் இருக்க வேண்டும். උන්වහන්සේගේ නාමයට මහිමය වන පිණිස සාක්ෂිකාරයෙක් විදියට ඉන්න ඕන. கர்த்தர் அதை உங்கள் மத்தியிலும் விரும்புகிறார். අන්න ඒ දේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ මැදියේ கர்த்தர் බලාපොරොත්තු உங்கள் වෙනවා. ஒவ்வொரு மத்தியிலும் விரும்புகிறார். ඔබ සියලු දෙනා මැදියේම උන්වහන්සේ දේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. கர்த்தர் உங்களையும் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබවත් ආශිර්වාද කළා තියෙනවා. உங்களுடைய ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருந்த வாழ்க்கையை கர்த்தர் உயர்த்தி இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතයේ හිස්ව පාළුව තිබුණු ස්ථානයේ උන්වහන්සේ එතනින් ඔබ ඔසවලා තියෙනවා. ஏனென்றால் கர்த்தரை நம்பி வந்தவன் ஒரு நாளும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. මක් නිසාද ස්වාමින් වහන්සේව විශ්වාස කරගෙන ආවා වූ කෙනෙක් කවමදාකවත් ලැජ්ජාවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ஆனபடினால் கர்த்தர் உங்களை உயர்த்திருக்கிறார். ඒ නිසා උන්වහන්සේ ඔබ ඔසවලා තියෙනවා. ஆனபடினாலும் நான் சொல்லுகிறேன், வஞ்சிக்கப்படாதபடிக்கு கவனமாயிருங்கள். ඒ නිසා මම ඔබට කියන්නම්, නොරැවටෙන පිණිස ඔබ පරේසමින් ஆண்டவர் සිටින්න. எனக்கு சொன்ன காரியத்தையே நான் சொல்லுகிறேன். ස්වාමින් වහන්සේ මට කිව්ව දේ මම කියන්නම්. ஆண்டவர் எனக்கு சொன்னார், நீ கவனமாயிருக்கும்படியாக. ස්වාමින් වහන්සේ මට කිව්වේ පරේසමින් සිටින්න. இந்த ஓட்டத்திலே, இந்த பயணத்திலே நீ வஞ்சிக்கப்படக்கூடாது. ඔබ මේ ගමනේදී ඔබ රැවටෙන්න හොඳ නැහැ. என்னாலே உனக்கு அனைத்தும் கொடுக்கப்பட்டது. මම ඔබට හැම දෙයක්ම දුන්නා. நானே என்னை உயர்த்தி இருக்கிறேன். මම ඔබ ඔසවලා තියෙනවා. ஆனபடினால் நீ கவனமாய் இருக்க வேண்டும். ඒ නිසා ඔබ පරේසමින් සිටින්න. இவ்விதமாய் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த வஞ்சகம், இந்த பொய், பிசாசானவன் எங்களை எப்பொழுதும் வீழ்த்த பார்த்து கொண்டிருக்கிறான். හැම වෙලාවෙදම යක්ෂයා අපව අපේ ජීවිතේ අපිව පැත්තකට කරන්න, අපිව රවට්ටන්න බලාගෙන සිටිනවා. எங்களை பிரிக்க பார்த்து கொண்டிருக்கிறான். අපිව බෙදන්න බලාගෙන සිටිනවා. ஆனபடினால் நாங்கள் ஒன்றாய் இணைய வேண்டும் என்பது தேவனுடைய விருப்பம். නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත අපි එකට එකතුව එකමුතුව සිටින්න ඕන இந்த කියන එක. சத்தியத்தை நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ඒ නිසා ඔබ මේ සත්‍යතාවය හොඳින් තේරුම් ගන්න ඕනේ. சத்தியத்தை நாங்கள் இருக பற்றிக் கொள்ள வேண்டும். ඒ නිසා අපි සත්‍ය තුල ගැඹුරට කාවැදෙන්න என்னோட ඕනේ. கர்த்தரால் தான் அனைத்தும் எங்களுக்கு මක් கொடுக்கப்படும். නිසාද දෙවියන් වහන්සේ විසින් නොයි අපිට හැම දෙයක්ම දෙනු சில ලැබුණේ. வேளையிலே இந்த நாட்களிலே அதிகமாய் பேசுகிற காரியம், මේ කාලෙදි කතා කරන්නා වූ දෙයක් තමයි වැඩි மிகவும் වශයෙන්. வயது சென்றவர்கள், நான் நினைக்கிறேன் 50 வயதுக்கு மேலானவர்கள் இந்த 2-3 வாரங்களாக சில காரியங்களை அவர்கள் என்னோடு பேசினதை நான் சொல்லுகிறேன். මම කියන්නම් මම වැඩි හිටියන් අවුරුදු 50ට වැඩි අය මාත් එක්ක මේ කාලෙදි කිව්වා වූ දෙයක්. அவர்கள் சொல்லுகிற காரியம், இந்த நாட்கள் ஐயோ இனி வரும் பரம்பரை எப்படி இருக்க போகிறது, ඒගොල්ල කිව්ව දෙයක් තමයි අනේ මේ කාලෙදි ඉදිරියට එන්නා වූ පරම්පරාව කොහොමද ඉන්න යන්නේ. இந்த பிறந்திருக்கிற குழந்தைகளுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும், මේ ඉපදිලා ඉන්නා වූ කුඩා දරුවන්ගේ ජීවිතේ මොකද්ද වෙන්න යන්නේ. பாடசாலையிலே படிக்கிற இந்த பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்,
මේ පාසල් වල ඉගෙන ගන්නා වූ දරුවන්ගේ ජීවිතවලට මොකද්ද වෙන්නේ இந்த යන්නේ? வாலிபர்களின் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்? තරුණ තරුණයන්ගේ ජීවිතවලට මොනවාද වෙන්නේ அவள் යන්නේ? சொன்ன காரியம் எங்களுடைய வாழ்க்கை முடிந்து விட்டது, අපේ ජීවිතය දැන් ඉවරයි. இவளுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் දැන් என்று මේගොල්ලන්ගේ ජීවිතය මොකද්ද වෙන්නේ යන්නේ? நான் உங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன். මම ඔබට එක දෙයක් කියන්නම්. நாங்கள் சில வேளையிலே ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையாய் இருக்கிற காரியத்தை நாங்கள் எதிராய் மேலானதை நாங்கள் காண்பதில்லை. සමහර වෙලාවට අපි ඒ හිස්ව පාළුව තිබෙන්නා වූ දෙයට ඉහළින් තිබෙන්නා වූ දේ අපි දකින්නේ. ஆண்டவர் அதை காண்கிறவர். දෙවියන් වහන්සේ දේ දකිනවා. ஆனபடினால் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் ඒ නිසා ඔබගේ ජීවිතයත් මගේ ජීවිතයත් என்னுடைய வாழ்க்கையில சிறு பிராயத்திலே என்னுடைய வாழ்க்கையும் அபுதமாய் இருந்தது. මගේ කුඩා කාලයේදී ඒ ආකාරයට තිබුණා. நான் காணாததை என் ஆண்டவர் காண்கிறவராய் නමුත් මම නොදකපු දේ මගේ ස්වාමින් වහන්සේ දැක්කා. எனக்கு முன்பதாய் அவர் கடந்து போனார். උන්වහන්සේ මට ඉදිරියෙන් ගියා. ஆனபடினால் நீங்கள் கலங்க வேண்டாம். ඒ නිසා ඔබ කනස්සලු වෙන්න කලබල වෙන්න என்னுடைய ඕනේ. பிள்ளையின் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்று கலங்க வேண்டாம். ඔබේ දරුවන්ගේ අනාගතය කොහොම වෙයිද කියලා ඔබ என்னுடைய කැලෙන්න பொருளாதாரம் எப்படி நடக்கப் போகும் என்பதை கலங்க வேண்டாம். මගේ ආර්ථිකය කොයි ආකාරයට වෙයිද කියලා ඔබ කැළඹෙන්න நான் ඕනේ. எப்படி இதற்கு நீ முகம் கொடுக்க போகிறேன் என்பதை குறித்து நீங்கள் கலங்க මම தேவையில்லை. කොහොමද මේකට මූණ දෙන්නේ කියලා කැළඹෙන්න ඕනේ. ஆண்டவருடைய சத்தியத்தை மாற்றம் பற்றிக் கொள்ளுங்கள். ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ සත්‍යතාවය පමණක් අල්ලගන්න. அதை இறுக பற்றிக் கொள்ளுங்கள். ඒක හොඳාකාරව තදින් අල්ලගන්න. கர்த்தரால் உங்களுக்கு அனைத்தும் கொடுக்கப்படும். ස්වාමින් වහන්සේ කර්ණ කොටගෙන ඔබට සියලුම දේ දෙන්න ලැබෙන්න அவர் යනවා. ஏற்ற நேரத்தில் உங்களை ஏற்ற இடத்துக்கு கொண்டு போவார். උන්වහන්සේ හරි වෙලාවේදී හරි ස්ථානයට ඔබ රැගෙන ஆனாலும் යනවා. வஞ்சிக்கப்படாதபடி கவனமாயிருங்கள். ඒ නිසා ඔබ නොරවටින පිණිස පරිස්සමින් நீங்கள் සිටින්න. தேவனுக்கு சாட்சி உள்ளவராயிருங்கள். දෙවියන් වහන්සේට சாட்சிකාරයන්ව සිටින්න. கர்த்தர் தாமே உங்களை உயர்த்தி கர்த்தருடைய திட்டத்தை உங்கள் வாழ்க்கையில நிறைவேற்றுவாராக. උන්වහන්සේම ඔබව ඔසවලා උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය පුරවලා ඔබව ඒ උසස් ස්ථානයට අරගෙන යනවා. ஆனபடினால் உங்களுடைய வாயின் வார்த்தை எப்பொழுதும் விசுவாசம் உள்ளதை பேசட்டும். ඒ නිසා ඔබගේ මුඛයේ වචනයෙන් ඔබ හැම වෙලාවෙදිම විශ්වාසවන්ත වචනේ කතා கர்த்தர் කරන්න. சொல்லியிருக்கிற தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளை நீங்கள் நினைவு கூறுங்கள். ස්වාමින් වහන්සේ ඔබට දීලා තියෙනා වූ කතා කරලා තිබෙනා වූ ඒ දිවසි වාක්‍ය කතා කරන්න. தீர்க்க தரிசன விதமாய் அனைத்தையும் பாருங்கள். දිවසි ආකාරයට දේවල් දෙස බලන්න. உங்களுக்குரிய அனைத்தும் அவரால் கிடைக்கப்படும். ඔබට අවශ්‍ය සියලුම දේ උන්වහන්සේ කර්ණ කොටගෙන ලැබේවි. நாங்கள் ஜெபிப்போம். අපි යාත්නා කරමු. பரிசுத்தமுள்ள ஆண்டவரே, உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம் உடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளுக்காக. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ ඒ ජීවමාන වචනේ නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போகும், என் வார்த்தைகள் ஒளிந்து போகாது என்று சொன்னீரே. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ කියා සිටියා ඒ අහසත් පොළවත් පහ වේයි නමුත් මගේ වචනේ පහ නොවේවි කියලා. ஆண்டவரே கர்த்தாவே, நாங்கள் வஞ்சிக்கப்படாதபடி ස්වාමීනි අපි නොරැවටෙන පිණිස சத்தியத்திலே எப்போதும் நிலைத்திருக்கக்கூடிய கிருபையை தாரும். සත්‍ය තුල සෑම වෙලාවෙදීම රැඳී සිටින්නට අපිට කරුණාව දෙන්න. ஆண்டவரே, எல்லாவற்றிலும் உம்முடைய நாம மகிமைக்காக சாட்சியுள்ள பாத்திரங்களாய் வாழ எங்களுக்கு கிருபையை தாரும். ස්වාමීනි හැම මොහොතකදීම ඔබ වහන්සේට මහිමය දෙන්නා වූ වාජිත විදියට හැසිරෙන්නට අපිට කරුණාව දෙන්න. ஆண்டவரே, எங்களுக்கு முன்பதாய் என்ன செய்வதென்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிற அத்தனை பேருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ස්වාමීනි අපි ඉදිරියට මොනවද කරන්න කියලා හිතාගෙන ඉන්න සියලු දෙනා උදෙසා යාත්නා කරනවා. அவருடைய அனைத்து தேவைகளும் சந்திக்கப்படுவதாக. ඔවුන්ගේ සෑම අවශ්‍යතාවයක්ම මුණ ගස්වන්න. பாதுகாப்பும் நன்மையும் ஆசீர்வாதமும் பெருகும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ස්වාමීනි ඔවුන් ආරක්ෂා කරන්න සෑම ආකාරයේ යහපත්කමින් ආශිර්වාදයෙන් ඔවුන් පුරවන්න කියලා අපි යාත්නා நீர் කරනවා. கொடுத்த இந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்திலே முன்னோக்கி போக கிருபையை கொடும். ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ දුන්නා වූ මේ ගැලවීම ප්‍රීතිය තුල ඉදිරියට යන්නට ඔබගේ කරුණාව දෙන්න. இயேசுவின் நாமத்தினாலே යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ஆமென். 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 கர்த்தர் தாமே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සියලු දෙනාව ආශිර්වාද කරනසේක්වා.